Welcome to Amal Radio, the voice of our school to hear and to be heard. I am Rahima Parveen of Class 9A. I feel honored to be a host for today's program. Every new day is a wonderful opportunity to learn something new, spread kindness, and inspire one another. Let's begin today's program with lots of positivity. So, let's begin our journey with joy and inspiration. We are truly blessed to begin today's program with a beautiful song presented by Rahima's mother. Dear ma'am, we warmly welcome you to present your song. എന്നുമെൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഓടിവരും നൊമ്പരമനുരാഗസുന്ദരം അതിരൂപഗോപുരം എൻ ജീവിതാമൃതം ഈ കലാലയം എന്നുമെൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഓടിവരും നൊമ്പരമനുരാഗസുന്ദരം അതിരൂപഗോപുരം എൻ ജീവിതാമൃതം ഈ കലാലയം കൗമാരലോകവീചിയിൽ ഞാൻ കടന്ന നേരം കൈകൊട്ടിയരികിൽ വന്നു നിന്നു കേളി ഭവനം ഈ കലാലയം എൻ്റെ ജീവിതാമൃതം ഈ കലാലയം എൻ്റെ ജീവിതാമൃതം എന്നുമെൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഓടിവരും നൊമ്പരമനുരാഗസുന്ദരം അതിരൂപഗോപുരം എൻ ജീവിതാമൃതം ഈ കലാലയം ഇവിടെയല്ലേ ഞാൻ പിച്ച വെച്ചതിൻ രതിരാഗവീഥിയിൽ സങ്കൽപ്പവീചിയിൽ ഇവിടെയല്ലേ ഞാൻ പിച്ച വെച്ചതിൻ രതിരാഗവീഥിയിൽ സങ്കൽപ്പവീചിയിൽ എഴുത്തച്ഛനും ചെറുശ്ശേരിയും പിന്നെ കുഞ്ചനെന്നത്രയ കവികൾ തീർത്ഥരാഗമിൽ വിസ്മയിച്ചതും പിന്നെ പരിചയിച്ചതും ഈ കലാലയം എൻ്റെ ജീവിതാമൃതം എന്നുമെൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഓടിവരും നൊമ്പരമനുരാഗസുന്ദരം അതിരൂപഗോപുരം എൻ ജീവിതാമൃതം ഈ കലാലയം. Thank you, ma'am, for that wonderful performance. Books are our best companions, and reading is one of the greatest habits we can develop. I invite Aydin Ahmed to deliver a speech. Today, I would like to speak about the importance of reading. Reading is one of the most valuable habits a person can develop. Books are often called our best friends because they teach us new things, guide us in difficult situations, and help us understand the world better. Through reading, we can gain knowledge about science, history, nature, and many other subjects. Reading also improves our vocabulary, language skills, and communication. Students who read regularly often perform better in their studies because they can understand lessons more easily and express their ideas clearly. It also strengthens our imagination and creativity by taking us to different places, times, and experiences. Another benefit of reading is that it helps us relax and reduce stress. Spending a few minutes with a good book can refresh our mind and provide a healthy alternative to spending too much time on screens. In today's fast moving world, reading remains a powerful tool for learning and personal growth. Even reading for just 20 minutes a day can make a big difference in our knowledge and confidence. So let us make reading a daily habit and discover the endless structure hidden in books. Thank you and have a wonderful day. Thank you for that inspiring speech.
It reminded us that reading is not just a habit, but a lifelong journey towards knowledge and success. Poetry is the language of the heart. It gives life to emotions, thoughts, and imagination to beautiful words. Now it's time to enjoy a beautiful poem presented by Aisha Hanan. മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ സൂര്യകാന്തി നോവ് എന്ന കവിത. പാതി വിരിഞ്ഞൊരു പൂമൊട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ മോഹങ്ങൾ വാടി കരിഞ്ഞുപോയി. ഏതോ കരങ്ങളിൽ നെങ്ങി ഞെരിഞ്ഞെൻ്റെ ഓരോ ജലവും കൊഴിഞ്ഞുപോയി. സൂര്യകാന്തിപ്പൂവ് ഞാനെന്നും എൻ്റെ സൂര്യനെല്ലിക്കാട്ടിലേഖയായി. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മൂളലായിന്നുമാ പേവിഷത്തുമ്പികൾ പാറിടുന്നു. പാതി വിരിഞ്ഞൊരു പൂമൊട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ മോഹങ്ങൾ വാടി കൊഴിഞ്ഞുപോയി. ഏതോ കരങ്ങളിൽ ഞെങ്ങി ഞെരിഞ്ഞെൻ്റെ ഓരോ ധലവും കൊഴിഞ്ഞുപോയി. അഗ്നിയാണമ്മയാണശ്വമാണിന്നവൾ അതിരുകൾ അറിയാത്ത സ്നേഹമാണ്. അരുതെന്നവൾ കടാക്ഷം കൊണ്ട് ചൊല്ലിയാൽ എരിയാത്തതായി ഏത് പുരമുണ്ട് ധരണിയിൽ. അഗ്നിയാണമ്മയാണശ്വമാണിന്നവൾ അതിരുകൾ അറിയാത്ത സ്നേഹമാണ്. Thank you for that wonderful recitation. Your words truly inspired us and made the poem come alive. We are delighted to welcome our respected teacher, Shailaja Ma'am, to Amal Radio. She is here to share a few inspiring thoughts with us. Over to you, ma'am. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, സ്വപ്നം കാണാത്തവരായി ആരുമില്ല അല്ലേ? എപ്പോഴാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്? നല്ല ഉറക്കത്തിൽ. എന്നാൽ മഹാനായ നമ്മുടെ APJ അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം, ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വപ്നം. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളും ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിമാനം ആകാശത്ത് പറക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നവരുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും ഓരോ വിജയവും ഒരു ചെറിയ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്. ഏതാണ് ആ ചിന്ത? എനിക്കിത് കഴിയും, ഇതെനിക്ക് സാധിക്കും എന്നതാണ് ആ ചിന്ത. അതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മവിശ്വാസം. എന്നാൽ ചിന്ത മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, അത് യഥാർത്ഥമാക്കാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ കൂടി വേണം. അവയാണ് ദൃഢനിശ്ചയം, അച്ചടക്കം, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവ. ശില്പികൾ കരിങ്കല്ലിൽ നിന്നും അതിമനോഹരമായ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത്ര ചാരുതയാർന്ന ശില്പങ്ങളായി മാറുവാൻ ആ കല്ലിന് ചുറ്റിക കൊണ്ടും ഉളികൊണ്ടുമുള്ള അനേകം പ്രഹരങ്ങളും മുറിവുകളും പൊട്ടലുകളും സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഓരോ ശ്രമവും ഓരോ പരാജയവും ഓരോ അനുഭവവും നമ്മെ വിജയത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ പരാജയങ്ങളിൽ തളരരുത്. ഒരു കുഞ്ഞ് നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പല തവണ വീഴുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാവരും എത്ര വീഴ്ചകൾ വീണിട്ടാണ് നടന്നത്. എങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിക്കുകയാണ്. എനിക്കിനി വീഴാൻ വയ്യ, ഞാനിനി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നാം ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നടക്കുമായിരുന്നില്ല. നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരായി തീരുവാൻ കുറച്ച് കുറുക്കു വഴികളുണ്ട്, സൂത്രവാക്യങ്ങളുണ്ട്. അവയാണ്: മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുക, അധ്യാപകരെയും മുതിർന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കുക, സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കുക, മധുരമായി സംസാരിക്കുക, ആത്മാർത്ഥതയും കാരുണ്യവും വളർത്തുക എന്നിവ. കുട്ടികളായി നിങ്ങൾ ദിവസവും പുതിയതും നല്ലതുമായ ഒരു കാര്യം പഠിക്കൂ, ഒരു നല്ല പുസ്തകം വായിക്കൂ, ഒരു നല്ല ശീലം വളർത്തൂ. ചെറിയ ചെറിയ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ നാളെയുടെ വിജയമായി തീരും. അതിനാൽ ആകാശം നോക്കി സ്വപ്നം കാണുകയും ഭൂമിയിൽ ഉറച്ച കാൽവയ്പുകളോടെ അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു നാൾ ലോകം നിങ്ങളുടെ വിജയത്തെ നോക്കി അഭിമാനിക്കും. ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടി സർവേശ്വരൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നന്ദി. Thank you, ma'am, for that inspiring thought.
As we conclude today's edition of Amal Radio, let us remember that music fills our hearts with joy, poetry enriches our imagination, and books illuminate our minds. Thank you to everyone who made today's program a success. Until we meet again with another exciting edition of Amal Radio, this is Rahima Parveen signing off.